عطا فرمائے۔ علی جناب عبدالرحمن صاحب کی والدہ کا آج شاید یا حقیقتاً ان کا 10واں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم مرحومہ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات مجھ سے سن لیں کچھ باتیں، اس کے بعد آپ حضرات کو مدلل اور مفصل موصوف سے آپ حضرات کو سماعت فرمانی ہے۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار اور ہدیہ درود پیش کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اب اور جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو وہ شخص نہ ایک سیکنڈ پہلے مر سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ بعد مر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جتنے بھی ذی روح ہیں ایک نہ ایک دن انہیں موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں لوگوں کو آزماؤں کہ اس میں بہتر کون ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے موت کو ایک ایسا مسئلہ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے جس میں کسی کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ موت ایک ایسا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس میں کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمانے کے بعد اس کے وقت کو مقرر فرما دیا ہے کہ وہ فلاں دن فلاں وقت فلاں وجہ سے وہ اس دنیا سے جانے والا ہے۔ اس لیے آپ حضرات نے بارہا اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ انسان 2-4 منزلیں سے نیچے گرا لیکن نہیں مرا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک میڑ سے گرا اور مر گیا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے جب کاغذات پورے ہو جاتے ہیں تو مر جاتا ہے، اور اگر اس کی زندگی کے ایام باقی ہوتے ہیں تو وہ زندہ رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رکھا ہے ہم کبھی موت سے گھبرائیں نہ، کیونکہ جب موت ہمارے زندگی کا جب وقت آ جائے گا تو ہم کہیں بھی چھپ جائیں ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حضرات محترم، آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہوگا اور علماء کرام سے سنا بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے عظیم الشان بادشاہوں کو بھی اس زمین کے اندر ختم کر دیا، ان کے نام و نشان کو، کہ جن کے اشارے سے پوری دنیا چلتی تھی۔ ایسے ایسے بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر انہیں جو ہے آسودہ خاک فرما دیا کہ جن لوگوں نے دنیا ہی میں جنت کی نظیر بنانے کی مثال پیش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں رکھے آپ دنیا کو صرف اور صرف آخرت کے لیے ایک ذریعہ سمجھیں، اور دنیا کو اپنا سب کچھ اگر سمجھ کر کے آپ نے اس سے اگر دل لگا لیا تو دوستو یاد رکھو صرف اور صرف خسارے کے علاوہ کوئی نفع نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد اپنے آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میرے بندو تیرے اس رب کی ذات بہت ہی بابرکت ذات ہے کہ جس کے دستے قدرت میں پوری کائنات ہے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں لوگوں کو اس آزمائش میں ڈال کر کے میں پتہ لگاؤں کہ کون میرا بندہ راہ حق پر چلنے والا ہے اور کون بندہ دنیا کی رعنائیاں اور سبز و شادابیاں میں کھو کر کے اپنی آخرت کی فکر کو بھول چکا ہے۔ حضرات محترم، آج جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اتنی رعنائیوں سے اس طرح اس دنیا کی رعنائیاں اور سبز و شادابیاں اس طرح بکھیر دی ہے کہ آج انسان اس دنیا کی چاشنی، اس دنیا کے رات و دن میں اس طرح مست ہے کہ وہ اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہی اس چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور سونا بن ہے، سونا زہر ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، سونا بن ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، متی ہی تیری نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے دنیا کے بارے میں فرمایا کہ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کیا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ تو خالی ہے۔ یعنی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے جو ہے دل فریب پیدا فرمائے ہیں کہ اچھے اس دنیا میں آ کر کے پھنس جاتے ہیں۔ دنیا دیکھنے میں ایک شہد کی مانند ہوتی ہے لیکن جب اس کے قریب جائیں تو اس کا ذائقہ زہر سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا جب کسی کے گھر سے جب جنازہ اٹھے تو آپ اس کے گھر کا ماحول کا آپ جائزہ لیں۔ کسی کے مکان سے اگر کسی کے نوجوان بیٹے کی اگر جنازہ اس کے مکان سے نکلے، آپ دیکھیں گے اس کے گھر میں چولہے نہیں جلتے ہیں، اس کے گھر میں راشن ہے لیکن چولہا نہیں جل سکتا، ہر قسم کا سامان مہیا ہے، گیس بھی ہے، بنانے والے بھی ہیں، ہر قسم کا راشن بھی موجود ہے، لیکن بچے کی موت نے غم میں ایسا ڈال دیا ہے کہ کھانا پانی یاد نہیں آتا ہے، لوگ رو رو کر کے برا حال ہو گیا ہے۔ جسے دیکھو اس کے آنکھوں سے آنسو کی قطاریں لگی ہوئی ہے، جسے دیکھو وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کے افسوس کر رہا ہے، جسے دیکھو وہ بلک بلک کر کے رو رہا ہے۔ رشتہ دار الگ روتے ہیں، پٹی دار الگ روتے ہیں، ساتھی سپاتی الگ روتے ہیں، ماں الگ روتی ہے، باپ الگ روتا ہے، بیوی الگ روتی ہے، بچے الگ روتے ہیں۔ میرے دوستو فیصلہ کرنا، جب کسی کے جوان بیٹے کی میت جنازہ جب اس کے گھر سے نکلے تو آپ اس کے گھر کا جب ماحول دیکھتے ہو تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا میرے مولا آج اس کے گھر سے ایک نوجوان بیٹے کا جنازہ اس کے گھر سے نکلتا ہے، اس کے گھر کو دیکھنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جتنی مصیبت اس کے اوپر آ گئی ہے، اب جتنے اس کے گھر والے جتنے دکھ کے مارے ہیں، جتنا یہ رو رہے ہیں، شاید اب ان کے گھر میں کبھی لوٹ کر کے خوشی واپس نہ آئے، شاید اب اس کے ماں کے چہرے پر کبھی مسکان نہ آئے، شاید کبھی اس کے باپ کے چہرے پر مسکان نہ آئے۔ بیوی کا چہرہ دیکھنے کے بعد لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ شاید یہ بیوی کبھی کھل کر کے ہنس نہ سکے، بچوں کی مضطرب اور گھبراہٹ دیکھنے کے بعد لوگ فیصلہ کریں گے کہ شاید اب ان بچوں کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئے گی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب کسی کے گھر سے جب جنازہ اٹھتا ہے تو پورا گھر ماتم گدا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، پورا گھر سوگوار بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، گھر میں چولہے نہیں جلتے، ہر کوئی غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس گھر میں کبھی خوشی نہیں آئے گی، لیکن واہ رے دنیا، ابھی یہ مرا، تیجا ہوا، 10واں ہوا، لوگ پھر اپنے اپنے کام میں لگ گئے ہیں، لوگ اپنی اپنی تجارتوں میں لگ گئے ہیں، لوگ اپنے اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ تیجا کرنے کے بعد بیٹا فلائٹ سے بمبئی چلا گیا، بہو اپنے سسرال چلی گئی، بیٹے اپنے کام میں لگ گئے، کھیت باڑی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اب 3 دن کے بعد لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید ہمارے باپ کا انتقال ہوا ہے۔ 10 دن بیتا تو کہیں کہیں ذہن میں آیا، 40 دن بیتا تو کہیں کہیں ذہن میں آتا ہے، اب سال بھر جب بیتا تو صرف شبرات اور شب برات میں یاد آتا ہے کہ ہمارے باپ کا جو ہے، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن حقیقت سے کوئی اپنے چہرے کو پھیر نہیں سکتا۔ 20 سال بیت جائے تو وہی بیٹا کہ جو اپنے باپ کے
है, मरने पर उसने ऐसा गम का इजहार किया था कि गांव वाले अशास करते थे। अब उसी बेटे से पूछो तो अपने बाप की कब्र की निशानी को भी भूल चुका है। उसे ये नहीं मालूम है कि मेरे बाप की कब्र कहां है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप जिस बेटे के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हो, आप जिस बेटे के लिए अपने भाई के हक मारने में दरेक नहीं करते हो, आप जिस बेटे के लिए आप हराम और हलाल में तमीज नहीं कर पाते हो, ये वही तुम्हारा बेटा है कि जो बेटा मरने के बाद कभी कभी तुम्हारे कब्रों पर फातिहा पढ़ देगा और सालों बीतने के बाद तुम्हारे कब्र के यादगार को भी बुला बैठेगा। इसलिए ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप ये फैसला कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फैसला है कि दुनिया में तुम तन्हा आए हो, कब्र में भी तुम्हें तन्हा जाना है। जो कुछ तुम किए हो, कयामत के दिन तुम्हें तन्हा इसका हिसाब किताब देना है। बेटे तुम्हारा हिसाब नहीं देंगे, बीवियां तुम्हारा इसका हिसाब नहीं देंगे, रिश्तेदार इसका हिसाब नहीं देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। ए मेरे बंदो, तुम रात के तारीकी में या कहीं भी अगर तुम जर्रा बराबर भी अगर कोई भलाई करते हो, हम उसे देखते हैं, और अगर तुम बुराई करते हो तो उसे भी मुशाहिदा फरमाते हैं। इसलिए ए मेरे दोस्तों, दुनिया के धोखे में ना रहो। ये दुनिया है, ये दुनिया इस तरह तुम्हें अपने पंजे में चिमेट ली है कि आज का मुसलमान दुनिया के लहूलईब में, दुनिया को बनाने में, दुनिया को संवारने में इतना अपने वक्त को सर्व कर बैठा है कि अपनी आखिरत की से फिक्र नहीं है। आज का नौजवान या आज का अधेड़ नौजवान या आज का जवान, आज का बच्चा, जिसे भी आप देखो उसे दुनिया ही सब कुछ मालूम होती है, जबकि हकीकत यह है कि जो मकान हमने लिया है यह हम पैदा हुए थे तो लेकर नहीं आए थे, यह हमारे बाप ने मुझे विरासत में दी है। हमने बाप से पूछा तो कहा बेटा यह हमारे बाप ने मुझे विरासत में दिया था। जब मैंने दादा से पूछा तो उन्होंने कहा मेरे बाप ने मुझे विरासत में दिया था। मेरे भाइयों, ये दुनिया के जितने मता हैं, जितने सामान हैं, ये सिर्फ दुनिया ही में रह जाएंगे। बाकी रहने वाली, आपके साथ जाने वाली अगर कोई चीज है तो आपके अमाले सालेहा है, आपके अच्छे और बुरे अमाल हैं, जिसका आपको रब के यहाँ हिसाब किताब देना पड़ेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज दुनिया की तुम तरजीह देते हो आखिरत पर। आज तुम ये सोचते हो कि दुनिया ही सब कुछ है, और हकीकत और अफसोस इस चीज की होती है कि जितने इंसान की उम्रें घटती जाती है, जितने इंसान बुढ़ापे की मंजिल में चला जाता है, उतने ही दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में घर करती हुई चली जाती है। मैंने देखा कि लोग जितने बुढ़ापे की दहलीज पर जाते हैं, उतने ही उनको जीने का शौक और ज्यादा हुआ करता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप जिस मकान को बनाए हैं, इस मकान को बनाने के लिए आपने कितनी मेहनतें की है, आपने कितनी जाफशानियां की है, आपने कितने मनसूफे इसके लिए बनाए हुए हैं। मैंने देखा है कि मकान बनाने के लिए इंसान अल्लाह ही जाने कितनी मेहनतें करता है। अगर वो अपने मकान बनाने में, अगर वो आहड़ी की सरजमीन पे कमा करके खेती बाड़ी से अगर नहीं बना सकता, तो अपने बीवी बच्चे की मोहब्बत को लात मार करके वो 6-6 साल भर के लिए वो बंबई और महानगरों का सफर कर देता है ताकि अच्छे मकान मेरे पास हो। अगर वहां भी बंबई से भी अगर उसके मकान नहीं बने तो उसने और दीगर साल समंदर पार करके उसने सफर किया और 3-4 साल अपने बीवी से दूर रहा, अपने गांव वालों से दूर रहा, अपने माँ बाप से दूर रहा। इसलिए दूर रहा कि ताकि हमारा मकान आलीशान हो, हम जिस घर में रहें वो मकान आलीशान हो। हजरात मोहतरम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस मकान में आप कितना दिन रहेंगे? आप कहोगे मौलाना साहब 60 साल या 70 साल। हमने कहा 60-70 साल के लिए आपने तो जो है आपने रात दिन ये कर दिया। आपने जब मकान बनवाई है तो उसमें बेहतरीन किस्म का आपने ईंट लगाया है, बेहतरीन किस्म का आपने उसमें गारा लगाया है। जब आप छत लगवाए हैं तो इंजीनियर को बुला करके आपने मजबूत से मजबूत आपने छत बनवाए हैं। जब मकान बन गया तो आपने बेहतरीन और कीमती कलर उसमें आपने लगवाए हैं। आपने उसमें लाइट और कुमकुमे का इंतजाम किया है। अगर लाइट चली जाए तो आपने उसमें इन्वर्टर का इंतजाम किया है। इन्वर्टर बैठने का डर हो तो आपने जनरेटर का इंतजाम किया है। इसलिए कि आप
ऐसा क्यों करते हैं? कहेंगे मौलाना साहब मई जून में अगर लाइट चली जाए तो अगर 1 घंटा हम नहीं रह पाते हैं, इतनी गर्मी होती है कि हमारी बहन बेटियां रोटी बनाती हैं तो उन्हें गर्मी लगता है, इसलिए हमने इन्वर्टर का इंतजाम कर दिया है ताकि उन्हें अंधेरा ना मालूम हो, उन्हें गर्मी का एहसास ना हो। और जनरेटर मैंने इसलिए इंतजाम कर दिया कि अगर लाइट 24 घंटे ना आए तो जनरेटर से गर्मी भगाया जा सके। हमने कहा मेरे भाई जिस घर में तुझे रहना है उसमें महंगे से महंगा कलर लगाया, उसमें बेहतरीन लाइटिंग किया है, बेहतरीन इन्वर्टर और बेहतरीन जनरेटर का इंतजाम किया ताकि तुझे कब्र में, ताकि तुझे घर में गर्मी ना लगे, ताकि तुझे घर में जो है अंधेरे में घुटन ना महसूस हो, तेरी बेटियां, तेरी बहू और तेरे बच्चे आराम से गर्मी में भी ठंडक का फायदा उठा सके। लेकिन ये मेरे भाई जिस दुनिया के मकान में तुझे सिर्फ और सिर्फ 60 साल रहना है उसके लिए इतना इंतजाम कर लिया है, लेकिन कब्र में कब तक रहना है ये तू मुझे बता दे। कहा मौलाना साहब इसका मुझे इल्म नहीं है। हमने कहा 20 साल, कहा ये भी हो सकता है, 50 साल ये भी हो सकता है, लाख साल ये भी हो सकता है, करोड़ों साल ये भी हो सकता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक कितने लोग कब्र में सोए हैं और कब तक सोए रहेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। कब तक जो है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब तक सूर नहीं फूंक देंगे तब तक कब्र ही के अंदर रहना है। अब हमें लाख बरस रहना है कि करोड़ बरस रहना है ये तो मेरा रब जाने। लेकिन ए भोले इंसान, ए नादान इंसान, जिस मंजिल में, जिस मकान में तुझे रहना है सिर्फ 60 बरस, उसके लिए तूने रात दिन ये कर दिया। अच्छे इंजीनियरों से मशवरा लेकर के तूने बनवाया, पुट्टी से लेकर के पीपी तक तूने करवाया, लाइट से लेकर जनरेटर तक, इन्वर्टर से लेकर बल्ब तक, एसी से लेकर कूलर तक तूने इंतजाम कर दिया कि गर्मी ना लगे। अगर ठंडी का मौसम है तो हीटर का इंतजाम तूने कर दिया ताकि ठंडक ना लगे, अगर गर्मी है तो कूलर का इंतजाम कर दिया ताकि गर्मी ना लगे। लेकिन मेरे भाई क्या तूने कब्र के लिए भी कुछ इंतजाम किया है? क्या कब्र के लिए भी कभी तूने ये सोचा कि 60 साल जिस कब्र में, जिस घर में रहना है उसके लिए तूने यहां से लेकर के बंबई तक, बंबई से लेकर सऊदी, दुबई, कतर, ओमान तक तूने सफर कर लिया ताकि मेरा मकान आलीशान हो। लेकिन कब्र के लिए तूने क्या इंतजाम किया है? क्या तुझे कब्र में नहीं जाना है? क्या तुझे नहीं मरना है? हर इंसान कहेगा मरना है, तो जब मरना है तो तुमने कब्र का इंतजाम क्या किया है? कब्र के लिए तूने क्या किया है? मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हमने इंजीनियरों से मशवरा लिया। इंजीनियर बताता है सीढ़ी यहाँ लगाओ, किचन यहाँ का इंतजाम करो, यहाँ पर बेडरूम रहेगा, यहाँ ड्राइंग रूम रहेगा, यहाँ फला रूम रहेगा, यहाँ फला रूम रहेगा। यानी दुनियावी मकान को सजाने के लिए आपने इंजीनियरों का सहारा लिया, लेकिन आखिरत को संभालने के लिए कभी आलिमों की बारगाह में आप बैठे? आपने कभी आलिम से पूछा कि हजरत हम क्या करें कि अल्लाह मेरे लिए जन्नत में महल का इंतजाम फरमा दे? हम क्या करें कि अल्लाह हमारे नेकियों में इजाफा फरमा दे? आप इंजीनियरों को 3000 दे करके अपने घर का डरा बनवाते हैं। आलिम दीन उस अजीम हस्ती का नाम है कि आलिम की बारगाह में चले जाओ, आलिम तुम्हें इज्जत से बिठाएगा भी, तुम्हें नमाज पढ़ने का तरीका बताएगा और जन्नत में जाने का सलीका भी बताएगा। लेकिन ए भोले मुसलमान, तू इंजीनियरों से जाकर के पैसे दे करके दुनियावी घर को बनाने का मशवरा ले सकता है, लेकिन ये आलिम दीन के पास बैठ करके तू अपने कब्र के संवारने की बात नहीं सीख सकता, तू अपने आखिरत को संवारने की बात नहीं सीख सकता। जबकि उलमाए किराम ही तुम्हें जहन्नम से बचने का तरीका बता सकते हैं। उलमा ही वो इंजीनियर हैं कि जिनके बताए हुए नक्शे पर अगर चलोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत का रास्ता जो है यही उलमा तुम्हें बताएंगे। हजरात मोहतरम, आपके घर की